मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैस्वैः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विहङ्गनिवहैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरी वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवहैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासि तेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषग्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनतः प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानां
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम्
यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே.
கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். உட்காந்துங்க நாம உட்காந்து சண்டை போட்டுங்க நாம பண்ண வேண்டியது மேலாம் அப்படின்னா குறுக்கு இதே சில இருக்கு. அதையும் சொல்லிடுறேன் சொல்லிடுறேன். எல்லாம் அப்பப்ப சொன்னதெல்லாம் சேர்த்து சொல்லிடுறேன். இன்னைக்கு நாம வேண்டியதா இருக்கு. ஆனா அவனால இருக்கிற நிலையில எப்படி இப்படி சொல்லுங்க இப்படிதான் பார்த்து ஒரு எவ்வளவு சாத்தியம், எவ்வளவு முதல்ல நம்பிக்கை வருதோ அப்புறம் எவ்வளவு சாத்தியமோ எல்லாத்தையும் பாத்துக்கணும். திடீர்னு அப்படிதான் பண்ணலைன்னா போயிட்டு இல்லைன்னா பண்றத மாத்திரம் இப்படி இப்படி இருந்தா கோயிலாக ஜாஸ்தி எங்கட போதெல்லாம் முன்ன போடுவான்னு கோயிலுக்காக ஒன்றும் ஜாஸ்தி நடந்துடுது. அதனால ஒரு ரூபா திருப்பி திருப்பி ஞாபகப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக புருஷா எல்லாரும் சமையல் பண்ணணும். இப்ப அநேகமா அரிசி கூட வேஷம் வந்துடும் போல் இருக்கு. அந்த வேறு வெட்டி பண்றாங்க மாதிரி லேசா அதிக சுவாமி இல்லாம பண்ணிட்டு வளர்க்க லேசா சாப்பிடுறான். அங்கே வேற பயிராய்க்கெல்லாம் சவாலுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. நான் சமைச்சு போட்டாலும் முக்கால் சீராக சாப்பிட மாட்டான். ஏன்னா நம்ம சாப்பிட மாட்டாங்க, சொத்தா கூட சாப்பிட மாட்டான். நாம எந்த கேட்டியா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு மேல ஒரு கேட்டி இருந்தாலும் சரி, அந்த கேள்வி எடுத்துருவோம் அவன் விட வேண்டாம், தேவை வேண்டாம். அவனும் தனித்தனியா மேல் ஜாதி சாப்பிடுறது இப்படி ஜாதியில் இந்த வித்தியாசம் வேண்டாம். ஜாதி வரிசைங்கிறது இந்த விஷயம் இல்லை. கடமையோட காய் வளர்ச்சி வேணும்போது நம்ம சுயண்டிய காய் வளர்ச்சி வேணுமே தவிர வசதி காய்ச்சி அதுக்காக சண்டை இதுல காய் வளர்ச்சி வேண்டவே கடமை நம்ம இது வந்து நம்முடைய கடமையோ அந்த வர்ணத்துக்கு என்ன கடமையோ அந்த கடமையை நாம் நடத்த வேண்டியது. அதுல மாத்திரம் நினைச்சுக்கணுமே தவிர காய்ச்சி விஷயத்துல கூடவே கிடையாது. சாப்பாட்டுலாம் ரொம்ப வந்துருது. அதனால முதல்ல எல்லாரும் அவதான் எந்த பேச்சா இருந்தாலும் அவன் தன் கையாலையும் சாப்பிடுறது அப்படின்ட்டு. வடக்கு வீட்டுல 10 இருக்கிறவங்க கூட ரொம்ப இங்கே வெளியில போனவங்க என்ன பண்றது தமிழக அந்த நிலையே இருந்தாது. எங்கேயான இடத்துல இது பண்ணி தயிராக வாங்கி இதன் வெட்டியாக வச்சுட்டு இன்னும் கூட சொல்லுவோம். ஆற்றுலேயே பூரி எடுத்துட்டு ஒரு வாரத்துக்கு இருக்காது. பாருங்க தொழில அங்கே அங்கங்க சேர்ந்துக்கிற பூரியை பற்றி சாப்பிட்டோம்னா உடம்பும் கருது இருந்தாங்க. பாக்கி அவரு சாப்பிடுறதுன்னா உடம்பு தேவை கருது ஒன்றும் இதுல வழிபடலாம். பூரி வாங்கி சாப்பிடுறது அந்த தவிர தவிர வாங்கி சாப்பிடுறது அப்படின்னு ஒண்ணு இல்லை. இதெல்லாம் அங்கே போய் கொஞ்சம் சாதாரணம் வெட்டி எடுத்துட்டு தானெல்லாம் முதல்ல எல்லாத்தையும் அப்படின்னு அவ்வளவா சமையல் பண்ணிக்கணும். புதுசாலாம் சமையல் பண்ணி கற்றுக்கணும். வாரத்துக்கு ஒரு நாளாவது சமையல் பண்றதுன்னு பழக்கம் கொடுக்கணும் ஒன்றும் தேவையில்லை. ரெண்டாவது மதியங்கிற வாஸ்தவா இருந்தாலும் ஒரு 10 இல்லாம நான் மாம்சம் சாப்பிடலன்னு நினைச்சுக்கிறத சிந்தம் பண்ண பிராணிகளன்னு நினைச்சுக்கிறத தவிர சாப்பாட்டு சிந்தம் பண்ணாவது அதிலும் ஒரு 16 மடங்கு பட்டு கட்டிக்கிட்டு சிந்தம் பண்றோம். நான் பட்டு கட்டிக்கிறதுனால எத்தனை வீடு அவங்கள்தான். அதனால 10 வேண்டான்னு வச்சா தேவை. 10 நிமிஷம் பட்டு இருக்கு. நம்ம மடத்துல சுவாமி அந்த விட்டு இருக்கேன். நிமிஷம் பண்ணாம 20 பட்டு இருக்கு. அது என்ன இது நான் 10 எதுக்காக ரொம்ப அழகா இருக்கு மெதுவா இருக்குன்னு வச்சுருக்கேன். அப்படின்னா இருக்காது. முரட்டு கலர் கரண்டு முரட்டு தரமா இருக்காது. அதனால அந்த மட்டும் வாங்கியும் பிரயோஜனம் இல்லை. அது ஆனா குளிர் நல்லா குளிர் அடக்கம் அவ்வளவுதான். இது வடக்க எண்டின்னு சொல்றது அசாமில் இருக்குது. எண்டின்னு சொல்றா 2-3 பேர் சொல்றா இருக்கு. இப்ப அந்த மட்டும் வாங்க ஆகணும் இல்லை, வாங்கலாம். நல்லா குளிர் அடக்கமா இருக்கும். சீக்கிரத்துல போகாது, நல்லா கட்டியா இருக்கும். இது அதுக்காக அதோட பிரச்சாரத்துக்காக சொல்லலை. இப்போ அது நான் வியாபாரம் பண்ணதை இப்போ சுவாமிக்கு 10 பேர் சுவாமிக்கு அர்ப்பணம் பண்ணோம்னா மோட்டா வரனாலும் இருக்கட்டும். சுவாமிக்கு ஒரு 4-5 வருஷம் உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கேன். அது மாத்திரம் இந்த பட்டெல்லாம் வச்சு கொடுக்க வேண்டாம்ட்டு 4 வருஷம் மாத்திருக்கேன். அதனால நான் எல்லாமே இந்த 10 புடவையோ அது இல்லாம சாப்பிடுறோம். ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் குறைச்சா கடனே இருக்காது. மாசம் முடிவுல சிரமப்படுறவன் அந்த சிரமம் வரவே வராது. நமக்கு நம்ம மட்டும் இன்னும் 2 குடும்பத்தை நம்ம ரசிக்கலாம். நம்ம வருமானத்தை வச்சு அதுக்கும் சரி, பாபமும் சரி. சாதியில பாபம் இருக்கா இல்லையா அது வேறு சமாச்சாரம். உடம்புக்காக நான் சொல்றேன். இப்ப அதெல்லாம் நான் இதுல அதிகாரி இல்லை சொல்றதுக்கு. பாபம் ஒண்ணு சொல்லலாம். நம்ம விரிவாலாம் இல்லாம இன்னும் திரமாதான் இருக்கா எல்லாரும். இதெல்லாம் ஒன்னும் சாப்பிடாம திரமாதான் இருந்தா ஏதாவது இருக்கு பதில் ரெண்டு பண்ணிக்கிறது. மலையாளத்துல கஞ்சின்னு ஒண்ணு போட்டு சாப்பிட்ற காரணம் அது பலா இலை எல்லாம் வச்சு அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமா பண்றாரு. காரணம் கஞ்சி சேர்த்து ஒன்னும் பண்றேன். ஏதாவது பண்ணிக்க ஓர போடுறது கஞ்சி போடுறது எண்ணெய் சாப்பிட்டு வேணும்னா கால வேலைக்கு வேற வேணும் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கோவில் கஞ்சி ஒரு மோர் ஏதாவது பண்ணிக்கலாம். உடம்பு கெடுதல் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப பணமும் ரொம்ப வீணாப்படுறது. பணம் வீணாப்படுறது பாவம் இருக்கு 10 இல்லை. நாம் நேரம் கொலை பண்ணாங்கன்னா கூட நாம் வந்ததுனால எத்தனையோ பேர் கொலை பண்றோம். அதனால இந்த 10 புடவைங்கிறது இல்லாம இருந்தா தேவையில்லை. அது புருஷன் எல்லாரும் எங்க போனாலும் தானே சமைச்சுக்கணும். வேற எந்த இடத்துல போய் ஒன்றும் சாப்பிட வேண்டாம். இந்த தமிழ்நாட்டு எல்லாரும் தமிழ்நாட்டிலே புருஷாலும் எத்தரும் ஆத்துல 10 வேண்டாம். கம்படியா நாடுபடியா அப்படியான்றதுதானே மடிக்கி இருக்கு. அப்படி உபயோகப்படுத்திக்கலாம். இவ்வளவு டீட்டெயில்ஸ் தான் எல்லாம் அவனோட சோசியல் கர்மனை இருக்கேன். நமக்கு நமக்கு
இது நம்ம பண்ணிக்காங்க பாக்கி அந்த கவனம் அதெல்லாம் பார்க்கறது மூட்டு கொடுக்குறது மூட்டு பிராணம்னா என்ன வரும் எப்படி போயிருக்காங்கன்னா அதெல்லாம் நமக்கு இப்போ அதான் நமக்கு பெருசு அவங்க ஜீவன தர்சனம் தான் இப்போ பேசுவதற்கு வருஷம் நாம் செய்ய வேண்டியது கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கணும். அதனால பட்டுப்பட வேண்டாம், கிளப்புக்கு சாப்பிட போக வேண்டாம், காசு வேண்டாம், இது ஒன்றும் தோன்றது எனக்கு. பாய் குழந்தைகள் கொஞ்சம் பெரிய வேலை வச்சுதானே அதுக்கப்புறம் இப்போ வல்லார வீட்டுல ஒரு மதுரையார் வீட்டுல நாயுடு வீட்டுல அவளதான் இது வரைக்கும் எப்படி பழக்கம் வச்சுருக்காலும் ரித்துவானத்துக்கு கல்யாணம் பண்றதுன்னு பரம்பரையா ஏற்பட்ட குடும்பங்கள்ல ரித்துவானத்துக்கு கல்யாணம் ஆன வரைக்கும் ஆட்சிக்குள்ளே வச்சிருந்து அவளுக்கு வேணும் படிப்புன்னா அது சொல்லிக் கொடுக்குறது. வெளியில் அனுப்ப அவர்தான் தேவையில்லைன்ட்டு அது அபிப்பிராயம் எனக்கு. அது எப்போ ஒரு நாள் சொன்னா மறந்து விடுறது, அநேக காரியங்களும் மறந்து விடும். அதுக்காக இன்னொரு திரும்பி எல்லாத்தையும் சேர்த்து குழந்தைகளை ஆத்திரியே வச்சுக்கிறது. ஆத்திரியே சில புத்தகங்கள் அதுக்கு தானா நேர் இருக்கு, இன்னும் புத்தகங்கள் இருக்கு, தமிழ்லயே அர்த்தம் போட்ட புத்தகங்கள் இருக்கு. தமிழ்ல பழம்பதமா திருப்பி அர்த்தம் போட்டு தானா தெரிஞ்சுக்க முடியாத நல்ல சாஸ்திர விஷயங்களையும் சம விஷயங்களையும் பக்தி விஷயங்களையும் இப்ப நாராயணன் வச்சு போட்டிருக்காரு. மலையாளத்துல இருந்து நல்லா போட்டிருக்காரு, பழம்பதமா பிரிச்சு போட்டிருக்காரு. அப்படி 10 நூல்களோ அர்த்தத்தோட அந்த அர்த்தத்தையும் சேர்த்து நல்ல தியானம் வந்து விஸ்வானுக்கும் கிடைச்சிடும். அது தெரிஞ்சா போரும் குழந்தைகளுக்கு. அப்புறம் ரொம்ப சௌகரியப்படுவா இருந்தது. அவங்கள சீக்கிரத்திலையும் இல்லை அவன் சட்டம் 14 15 இருந்தா கூட நம்மளுடைய நிர்பந்தம் காரியங்கள்ல ரொம்ப நாள் ஆகுது. குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் கூட இருக்கிறது அது வரைக்கும் வந்து இந்த படிப்பு இருக்கிறதுன்னு வச்சுருந்தவனா கொஞ்சம் நாளைக்கு பக்தியாகும். கல்யாணத்துக்கும் சீக்கிரத்துல சீக்கிரம் ஆட்சிக்குள்ள வச்சுருக்கோம் வேலைன்னு வச்சிருக்கோம். கல்யாணம் வேலைக்கு பாட்டுக்கும் அவளை விஜய் அனுப்புறது, வேற வேணும் அவளை சம்பாதிக்கிறது, கல்யாணம் ஆகையாக இப்படி கொஞ்சம் மனசுல திட்டப்படுறது, இப்படி எல்லாம் கூட ஏற்பட்டு போயிடுறது. அதுக்காக சொத்து விட்டு சட்டம் கொடாமனா ஐயர் ராஜாங்கங்களை வேற அநேக லோன்களுக்கு இந்த சவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக விளைக்கிறது குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் பாக்கி. இது வரைக்கும் பெரிய குடும்பங்கள்ல எப்படி வரைக்கும் வச்சுட்டு இருக்காலோ அந்த மாதிரி விவேகானந்தத்துக்கு இந்த ரித்துவானத்துக்கு அப்புறம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி கடவுள் இருக்கு. இதுவாரத்துலேருந்தே கல்யாணம் ஆகிட்டு பால்யத்துல இல்லை. இப்ப அந்த நிலை வந்திருக்கிறதுனால அந்த நிலை பரம்பரையா இருக்கிற குடும்பங்கள்ல எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காலோ அதே மாதிரி கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு வரும் விவேகானந்தபுரம் குழந்தைகளை ஆச்சரியம் உட்காந்து அவளுக்கு நல்ல விஷயங்களை அங்கேயே படிக்க முடியாக அவருக்கு அதுலேயே சொல்ல முடியாக ஒரு நல்ல நமக்கு வேணும். ஒரு பிடிச்சனோட ஒரு பிடிச்சில்லாத மனசன் இருக்கக்கூடாது. ஒரு நல்ல ஒரு இயல்புக்கு அவனுக்கு பிடிச்சிக்கணும். அதுதான் நமக்கு மனசு தீர்மானம். இது அதான் எல்லாரும் இப்போ ஞாபகம் இருந்தது. அதாவது எல்லாரும் சமையல் பண்ணி லேசா ஆகாரம் பண்ண முடியாது பழக்கணும். அது கிளப்புல போய் சாப்பிட வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் பத்து வேண்டாம்னு தோன்றது, காசு வேண்டாம்னு தோன்றது. நம்ம குலத்துல வந்து பரம்பரையா அந்த ஒரு யதானுஷ்டானம் ஒவ்வொருத்தரும் இருக்கணும் அப்படின்னு தோன்றது. குழந்தைகளுக்கு வரதுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் ஆத்திரியை வெளியில எங்கேயும் போக முடியாது வச்சாங்க. ஆத்திரியை இருந்து அவளுக்கு இந்த பகவத் பக்தி நல்லா தமிழ் அர்த்தம் நல்லா 15 புத்தகங்களை வர வச்சு அந்த மாதிரி புத்தகங்களை வச்சு அப்படியே அவளுக்கு மனப்பாடம் பண்ண முடியாது பண்ணி அவளுக்கு யுத்தத்தையும் உண்டாகி பகவத் பக்தியும் உண்டாக முடியாத அந்த காலத்துல பண்ணி முடிவு இங்க வரைக்கும் நம்முடைய எத்தனை வகை பண்ணாமோ அவளை சீக்கிரத்தில் கல்யாணம் ஆக முடியாது. நம்மளை பிராக்டிஸ் வந்து அதை பண்ணணுங்கிறது இவ்வளவும் நாங்களே சொன்னதான் எண்ணத்துலதான் விட்டுட்டேன். கடைசியில் சொன்னது ஏதானும் கடைசி வருஷம் ஒரு நாமம் அல்லது ஒரு ஜபம் காயத்ரி பேசணும். இதை விடாம எல்லாரும் செய்யணும். நமக்கு பொதுவாக நாம் ஜாதியில வசதி இன்னும் ஜாதியில மற்றவங்கிற அந்த நினைவு வேண்டாம். நாம் ஜாதிக்கு என்ன கடமை செய்யணும், பகவானுக்கு நாம் செய்ய வேண்டியது தெரியும்னா லோகத்துக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய நம்முடைய கடமை என்ன அப்படிங்கிறது அதுக்காகத்தான் வச்சுக்கணும். இந்த ஜாதி அதுக்கு உபயோகப்படுத்த தவிர அது அந்த காலத்துல இந்த ஜாதிங்கிறது நமக்கு ஜாதிய வசதி கருத்துங்கிற ஒரு பேதம் இல்லாம ஆகிறதுக்கு காரணம் என்ன இருந்ததுன்னாக்கா பக்தியும் நிறைய இந்த காலத்துல இந்த எந்த ஜாதியா இருந்தாலும் பக்தாளா இருக்கிறதால கோயில் ஒன்று வச்சு அவளை சுவாமியா பண்ணி புரிஞ்சு அவளுக்கு உற்சவம் பண்ணி அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவசலாம் சட்டால் முத்தால் பகவானுக்கு சந்திச்சுட்டால அப்புறம் அவளை கருணும் நீங்க எனக்கு விட்டு இப்போ இல்லை நாம புதுசா பண்ணது வருஷங்களுக்கு வந்து சிவாலயங்கள்ல சரி விஸ்வாலயங்கள்ல சரி அதுல பகவத்பக்தி நிறைய அவளை புரிஞ்சுட்டு போனாக்க சட்டால் பகவான் மாதிரியே அவளை அது பக்தி சாஸ்திரத்துல மாத்திரம் இல்லை. மகாபாரத ராமாயணம் சொல்லி கூட பிரம்மவியாசாவை கூட்டாளு வீரர்களை கூட்டாளு சட்டால் எவ்வளவு ஜாத்தியில வந்து கர்மானஸ்தானம் எல்லாம் வந்து ஏற்பட்ட தோஷமானது பக்தி சாஸ்திரத்துல மாத்திரம் இல்லை. மகாபாரத ராமாயணம் சொல்லி கூட பிரம்மவியாசாவை கூட்டாளு வீரர்களை கூட்டாளு
மாற்றி வரணும். அங்கிருந்து அதுக்கு நல்ல கர்மமும் பக்தியும் எத்தனைக்கும் வளர்ந்து அத்தனைக்கும் இந்த தோஷங்கள்லாம் நீக்கணும். அதனால நீக்க தூர வாழ்க்கை இருக்க முடியாத காரியங்கள்னால இப்ப அநேகம் இப்ப லைஃப்ல இந்த பழைய நாள்ல சிறப்பாக எல்லாம் எடுத்துட்டு அதே பழைய நாள்ல அந்த சிலாசாசம் தாமசாசனம் சிலாசாசனங்கள்லாம் இருக்கு. அந்த ஒரு கிராமாந்தரத்தினுடைய ராஜ்யம் முழுக்க இதனாலேயே நடக்குது. இந்த எலெக்ஷன் அதுதான் ஓட்டு கொடுத்துதான் நடந்துருக்கு. ராஜாங்கிற குதிரத்துக்கு ஊருக்கும் அதையே அங்கங்க ஓட்டு கொடுத்து எல்லாம் இருந்தாலும் அவளே பூர்ணமா ராஜ்யம் முழுக்க அவளே நடந்துட்டு இருக்கா. சங்க காலத்துல இப்ப இங்க அருமையெல்லாம் சேர்த்துருக்காங்க. கிராமத்து கிராமம் அருமை சேர்த்து சங்க காலத்துலான அதையும் முடிக்க முடியும். அதுக்கு ஒரு கமிட்டி கமிட்டிலாம் அந்த இடத்துல இந்த தப்புங்கிறத அதுல நேரத்துக்கு இடம் இல்லாமல் கூடிய வரைக்கும் தப்பு நேரத்துக்கு இடம் இல்லாமல் பண்ணிருக்கா. இப்ப எலெக்ஷனா இருக்கிறது எலெக்ஷனுக்கு இதெல்லாம் வரத்துலேருந்து என்ன இருந்ததுன்னா யாரும் சில உத்தியோகஸ்தர் மாத்திரம் தப்பு பண்றது இருந்தா சாதாரண இனங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. இப்ப எலெக்ஷன் எல்லாரும் கொஞ்சம் பணமா வருது. எல்லாரும் அவனுக்கு போடலன்னு சொல்லிட்டு சகலங்களும் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. அந்த ஒரு குற்றம் ஒரு கஷ்டம் அதுல சேர்றது. பழைய நாள்ல அந்த எலெக்ஷன் கிடையாது. இன்னொன்னு எழுதிட்டு இல்லாததான் சீட்டு போடணும். எழுதிட்டு இல்ல சாயந்தரத்து இருக்கிறாதானே அப்புறம் அவன் பிராணிகள்லாம் போடுறது. அதனால அந்த ஒவ்வொரு கிராமத்துலயும் இருக்கிற கிராமத்து கிராமம் எல்லா பேரையும் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த கிராமத்துல எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்னொன்னு வீட்டுக்கு எல்லாருக்கும் வேலைன்னா அதை அழைத்து போதும் அப்படின்னுட்டு எனக்கு 6 வருஷம் இவங்க வீட்டுக்கு எல்லாருக்குள்ள 6 வருஷம் அவளுக்கு போதும் அப்படின்ட்டு அப்படி கிடைக்கிறத குளிச்சு சாயசன்யாசத்துல ஒரு குருவாயூர் சமூகத்துல ஒரு 5 குழந்தை 4 குழந்தை எடுத்து அந்த குடிக்கு சீட்டுகளை சின்ன சீட்டை போட்டா அதை 10 நேரம் குடிச்சு கல்யாணம் குடிச்சிட்டு ஆனந்தம் உதாரணம் எப்படின்னா ஜாஸ்தி சொல்லிட்டு வந்துருது. அதுதான் கிடைக்க நடக்குண்டு. இந்த பவர் ஜாஸ்தி எழுதி வந்துருது. அதுதான் கையில வரும். அதுல கொடுத்துருக்கீங்க இல்ல அப்படியான மைனாரிட்டியா இருக்கிற வந்தாலும் பாவம் இருக்கிறதுனால என்ன வேலையும் போடணும் அப்படின்ட்டு இவ்வளவு எழுதி இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு ஆறுக்கு போடணும்ட்டு அப்படி போட்டு. அப்ப இவன் சாயந்தரம் தீர்மானம் வந்து அவன் அவன் அபராதங்களை பார்த்து அதுல சண்டை வந்து அதுல லஞ்சம் கொடுத்து அதுல போய் சொல்லி இந்த தோஷங்களே இல்லாமல் அந்த வேலைக்கு நடந்திருக்கு. ஆனா அதிகமாக முடியுமோ முடியாதோ அது அவளுடைய வேலை. அது ராஜாங்க வாஸ்தவம் நான் பார்த்துருக்கேன். எல்லாம் வீட்டுக்கு இருந்தாலும் போட வேண்டியது அப்படி இருக்கிறாலும் கொடுக்க வேண்டியது
எதிர்கொள்ள வேண்டியது எடுத்து அப்பேற்பட்டதாக 5 வருஷத்துக்கோ 3 வருஷத்துக்கோ இருக்க வேண்டியது. அதுக்குதான் தெரியும் அந்த வேலை கொடுக்க வேண்டியது. குடிச்சு போயிட்டு இருக்கிறது வேறு ஆண்டு எல்லாரும் தப்பு முடியாத நிலைக்கு அந்த பயங்கிறது அதுக்கு அந்த ஓடுறது நல்ல முடிச்சு என்னென்ன வேஷங்களும் பேர் முடியாடுறது இப்ப இல்ல. அந்த நாள்ல இருக்கிறப்ப சாமி சன்னியாசத்துல வந்து பக்தியோட எல்லாரும் உனக்காக எல்லாரும் படிச்சாலும் அவனுக்கு போதும் அப்படின்றது. அப்படி வேறு குழந்தை வந்து இருந்து நடக்கட்டும் அப்படின்ட்டு இந்த யோகங்களுக்கு இடங்கள்ல அந்த இடங்களுக்கு அதனால அந்த இந்த கடையில் ஏமாத்துறத அதுக்கப்புறம் வச்சுட்டோம்னா தனி நிமிஷனாருக்கும் ஏதாவது தப்பு பண்ணுவோம். அப்ப ராஜா பார்த்து கிடையாது அப்போ இருக்க மாட்டேன் அதுக்கு ஏழு தப்பு இருந்தோம். இந்த மாசம் அவன் பார்த்து அந்த வேகத்துல திரும்பி இருக்கு. அதனால இப்ப நாம செய்யறது இந்த பக்தின்னு சொன்னாலும் அவளை நாம் நம்ப அவளுடைய அனுபவத்தை பெறணும் அப்படிங்கிற ஒண்ணுதான் இருக்கும். அந்த மட்டம் குறைய 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 நம பார்வதி பதையே. ஈஸ்வர பக்தியை பத்தி ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு வந்து 1000-2000 வருஷங்களுக்கு வந்து எவ்வளவோ மனசு விட முடியாத பக்தி நிறைந்த நூல்கள் இருக்கு. அதுக்கு தேவாரம், திருத்தாண்டகம், திருவாசகம் இப்படி எல்லாம் பேரு. அது பண்ணினவால் அநேகம் பேர் வேற உலகத்துடைய காரியங்களை முக்கியமாக வச்சுக் கொள்ளாமல் ஈஸ்வரனுக்கு பணி செய்வது, ஈஸ்வரனுடைய கஷேத்திரங்களை போய் தரிசனம் பண்றது, ஒவ்வொரு கஷேத்திரங்களையும் போய் அவனை மனசுலையாக பாடுகிறது, அங்கிருந்து இன்னொரு கஷேத்திரத்துக்கு போறது, தீர்த்தங்களுக்கு போறது, கஷேத்திரங்களுக்கு போறது, எப்போ அவனுடைய புகழையே பாடிட்டு வருது. அந்த மாதிரி சமீப காலத்துல ஒரு 1000 வருஷத்துக்குள்ள 600 வருஷத்துக்குள்ள 400 வருஷத்துக்குள்ள திருப்புகழ்னு சுப்பிரமணிய சுவாமியுடைய புகழையே பாடிட்டு போய் ஊருக்குறா போய் பாடிட்டு போய் அப்படி ஒரு மகானத்தில் இருந்தார் அருணகிரிநாதன். நாளைக்கு பத்னத்துல கோவில்ல அவருடைய விக்கிரகத்தை கூட பிரதிஷ்டை பண்ற. இந்த ஊர்ல கோவில்ராம கோவில்ல திருமாலுக்கு தாயார் சன்னிதி அதெல்லாம் பிரதிஷ்டை கட்டி அங்கேயும் பிரதிஷ்டை பண்றேன். ஆதிசங்கராச்சாரியாளுடைய பாதத்துக்கு நாளைக்கு கும்பாபிஷேகம் பிரதிஷ்டை பண்றேன். 3 இடத்துல தெரிஞ்ச வரைக்கும் பட்டணத்துல. அந்த விவகாரங்கள் திருத்தாண்டகம் 1000 வருஷத்துக்கு வந்து இருந்த தமிழ்ல இருக்க முடியாத உயர்ந்த நூல்கள் எல்லாம் செய்தவர்களை பற்றி அநேகம் பேர் செய்திருக்காங்க. அவளை பற்றி எல்லாம் அநேக சரித்திரங்கள் இருக்கு. அதுல முக்கியமான சரித்திரத்துக்கு பெரிய புராணம்னு வேறு, அது எழுதினவருக்கு சேக்கிழார்னு வேறு, ஒரு சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இருந்தார், அவருடைய புராணம், அவருடைய கதை அதெல்லாம் இருக்கு. இந்த மாதிரி கதைகள் எல்லாம் சில இடங்கள்ல சில பேருக்கு சில மனிதர்களை மனுஷாலை பத்தி குடிக்கிற காலத்துல சடங்கவி சடங்கவின்னு சில பேருக்கு பேர் எழுதியிருந்தது. பழைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கு. சடங்கவின்னு ஒருத்தர் வந்தார், அவர் இந்த மாதிரி சொன்னார் அப்படின்னு சடங்கவின்னு எழுதியிருந்தது. சடங்கவின்னு என்னடான்னு புரியல. அப்புறம் இந்த கோவில்ல செவரில் எழுதியிருக்க கல்வி செவரில் கல்வெட்டுன்னு வெறும் சிலாசாசனம் எழுதிவாரு, கல்லில் வெட்டியிருக்கிற சாசனம். அதுலயும் ஏதாவது அந்த ஊர்ல நடந்த ஒரு உடம்படிக்க ஒப்பந்தம், கோவிலுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு தீர்மானம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த ஊர்ல யாராரு பெரிய கணக்காரரோ சகோதரக்காரரோ அதாவது கையெழுத்தெல்லாம் போடுற வழக்கம். இவை இப்படிக்குன்னு போடுற மாதிரி இவை அப்படின்னு கையெழுத்து போடுற வழக்கம். அதுல இன்னும் கிரமயுத்தம், இன்னும் சடங்கவி அப்படின்னு டைட்டில். இப்போ சாஸ்திரன்ல ஏர் முதலியார் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. அப்போ அந்த காலத்துல கிரமயுத்தம், சடங்கவி. கிரமயுத்தம்னு அர்த்தம் இந்த வேதத்துல பதம் கிரமம்னு இப்ப கனபாட்டின்னு சொல்ற மாதிரி கிரமம் சொல்ற மாதிரி கிரமயுத்தம்னு வேற அந்த நாள்ல அப்படின்னு சிலாசாசனங்கள்ல வேறு இருக்கு. அதையும் சடங்கவின்னு வருது. இந்த நூல்கள்லையும் சடங்கவின்னு வேறு வருது, செவத்துலையும் சடங்கவின்னு வேறு வருது. இந்த சடங்கவின்னு
பிரச்சனை புரியாம இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இதுல இந்த சோழராஜ்யம் ரொம்ப உச்ச நிலையில் இருந்த காலத்துல இந்த சோழராஜ்யத்தில் கோதாவரி கரை வரைக்கும் ஒரு காலங்கள்ல போய் அந்த ராஜ்யங்களுக்கெல்லாம் அந்த ராஜ்யங்கள்லாம் சுவாதீனம் பண்ணிட்டு அந்த நாடுகளுக்கு ராஜாக்களை, அந்த பரம்பரை ராஜாக்களை அந்த ராஜ்யங்களை சாதிச்சு இவன் மேல்பார்வை பார்த்துட்டு அவரோட சம்பந்தங்கள்லாம் பண்ணிட்டு அப்படி இருந்தா ரொம்ப தூரம் வடக்க வரைக்கும் கலிங்க தேசம் எல்லாம் கூட சோழராஜ்யத்துடைய சுவாதீனத்தில் இருந்தது. தெற்க மலையாள ராஜ்யம், பாண்டி ராஜ்யம், சேர ராஜ்யம், பாண்டி ராஜ்யம், அப்புறம் ஈழராஜ்யம், சிங்கள ராஜ்யம், வடக்க தெலுங்கு தேசம் முழுக்க, அதுக்கும் ஒரு தெலுங்கு தேசத்துடைய வடகோடியில் இருக்க முடியாத கலிங்க ராஜ்யம், இவ்வளவும் சோழராஜ்யாருடைய ராஜாக்களுடைய சுவாதீனத்தில் இருந்தது. அப்ப அந்த காலத்துல கங்ககொண்ட சோழபுரம்ங்கிறதுதான் தலைநகரா இருந்தது. முதல்ல தஞ்சாவூர் இருந்தது, அப்புறம் கங்ககொண்ட சோழபுரம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. அது இப்ப கும்பகோணத்துல இருந்து 15 மைல் இருக்கு வடக்க, கொரடத்துக்கு வடக்க இருக்கு. இருந்தாலும் இப்ப கிருஷ்ணாவூர் ஜில்லாவை சேர்த்திருக்காங்க. கும்பகோணத்துல இருந்து 15 மைல் தான் இருக்குது. அந்த கங்ககொண்ட சோழபுரம் தான் தலைநகரா இருந்தது அந்த காலத்துல. இவ்வளவு ராஜ்யத்துக்கும் கலிங்க ராஜ்யம் முதற்கொண்டு சிங்களம் வரைக்கும் இருக்க முடியாத எல்லா ராஜ்யத்துக்கும் தலைநகரா இருந்தது இந்த கங்ககொண்ட சோழபுரம். அந்த ராஜ்யத்தினுடைய ஒரு பொன்குல அங்க ராஜமகேந்திரன் ராஜராஜ சோழன், ராஜமகேந்திரன், அதான் ராஜமகேந்திரவரம் கூட பேரு. இங்க ராஜராஜ சோழன், ராஜேந்திர சோழன் பேரு, அங்க ராஜமகேந்திரன் பேரு. அங்க கோதாவரியில இவளுடைய ஒரு கிளைகள் அங்க ராஜ்யபரமணியவளுக்கு அங்க பொண்ணு கொடுத்து அதுல இருந்து பிறந்த ஒரு பொண்ணு வீட்டு பேரெல்லாம் கூட அந்த ராஜ்யத்து தெலுங்கு தேசத்துல பிறந்த பொண்ணு வீட்டு பேரெல்லாம் கூட இங்க ராஜ்யத்துல அம்சம் இல்லாம போறப்போ சோழராஜ்யத்துக்கே ராஜ்ய பரிபாலனை பண்ணிருக்கா. அப்புறம் இங்க இருந்து அங்க போறது, அங்க இருந்து இங்க வருது அப்படின்னா வச்சுட்டு இருக்கா. இங்க இருந்து அங்க போறப்போ இங்க இருந்து அநேக வேத வித்துக்களை அங்க அழைச்சுன்னு போயிருக்கா. ஆயிரக்கணக்கான வேத வித்துக்களை தமிழ்நாட்டுல இருந்து அங்க அழைச்சுன்னு போயிருக்கா. அங்க அழைச்சுன்னு போய் 4-5 இடத்துல அவளுக்கு பெரிய இடங்கள்லாம் விட்டு, அவளுக்கு மானியங்கள்லாம் விட்டு, வீட்டெல்லாம் கொடுத்து, அங்க கோவில்கள் எல்லாம் கட்டி, இந்த நாட்டுல எவ்வளவு பெரிய கிரகங்கள் இருக்கோ இதனாலும் பெரிய கிரகங்களாக அங்க கோதாவரி தீரத்துல ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தேன். அப்ப அதுல சில செப்பேடுகள் ஆப்பிட்டுது. அந்த இங்கேசர்கள் அந்த ஊர்ல வயல்ல இல்ல ஊழல் காலத்துல இங்கே சில செப்பேடுகள் ஆப்பிட்டுது. அதை சர்க்காரில் எடுத்து பார்த்ததுல சம்ஸ்கிருதத்தில் எழுதியிருக்கு, நிறைய எழுதியிருக்கு. அதுல இன்ன ஊருக்காரன், என்ன வேலை முடிச்சவன், அவன் பேர் அருளாள பட்டன், திருவரங்குடையான் பட்டன், திருவரங்குடையான் பட்டன், அம்பலக்கூத்தாடுவான் பட்டன், நாகேஸ்வரனுடையான் பட்டன் இப்படி எல்லாம் பேர் இருக்கு. சில பேருக்கு சகஸ்திரம்னு பேர் இருக்கு. சில பேருக்கு இன்னும் சோமேஸ்வர சடங்கை இருக்கு அப்படின்னு தமிழ் பேரே இருக்கு. அங்க இருக்கிற அந்த நாட்டுல கிடைச்சிருக்கிற இதெல்லாம் தமிழுடைய பேர் இருக்கு. இங்க இருக்கிற சுவாமிக்கெல்லாம் அந்த பேர் இருக்கோ அந்த பேரெல்லாம் சொல்லி ஒரு டைட்டில், அந்த டைட்டில் சகஸ்திரம் ஒரு பட்டன் ஒரு டைட்டில், சடங்கவிக்குன்னு ஒரு டைட்டில். சடங்கவிக்குங்கிறதா இங்க சடங்கவின்னு பண்ணிருக்கான். பெரிய பிராணியெல்லாம் சடங்கவின்னு சொல்றதும், இதுல இந்த கல்வெட்டுல தமிழ் தேசிய கல்வெட்டுல சடங்கவின்னு எழுதிக்கிறதும், அந்த செப்பரேட்ல சடங்கவித்துன்னு எழுதிக்கிறதும் சரி ஒன்னா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பண்ணிட்டேன். சடங்க வித்துன்னா வேத வித்துன்னு சொன்னா வேதத்தை அறிந்தவன்னு அர்த்தம். சடங்க வித்துன்னா 6 அங்கங்களை அறிந்தவன்னு அர்த்தம். வேதமோட ஆரங்கம் வாங்கினானு தேவாரங்கள்ல திருவண்ணாமலையில வரப்பெல்லாம் வேதம் ஆரங்கம்னுட்டு வேதத்துக்கு அங்கங்கள் 6. அதனால வியாக்கரணங்கிற ரங்கம், அதெல்லாம் வாயு ரங்கம், அவயம். வியாக்கரணங்கிறது வேதத்துக்கு வாயு, ஜோதிஷ் சாஸ்திரங்கிறது கண்ணு, நிருத்தம்ங்கிறங்கம் அதாவது நிகழ்ந்தது இந்த பதத்துக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்றது, அது காது. சப்தசாஸ்திர முகம் ஜோதிஷம் சக்ஷுஷி ஸ்ரோத்திரமுக்தம் நிருத்தம் கல்பஸ்தரவ். இந்த சூத்திரம் ஆபசம சூத்திரம், ஆஸ்திராயண சூத்திரம் சொல்றேன். அதெல்லாம் யஜ்யம் பண்ற இதனுடைய முறைகளை சொல்றது. அதெல்லாம் கரங்களுக்கு ஒப்பானது. சந்தஸ்துன்னு சந்தஸ்துன்னா அநேக விருத்தங்கள் இருக்கு தனியா. இப்ப தமிழ்லயே வெண்பான்னு ஒன்று இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அகவல்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த அநேக அகவல்களுக்கு நமக்கு அதிகமா புரியாம பேர் இருக்க முடியாத விருத்தங்களும் அநேகம் இருக்கு. அந்த மாதிரி விருத்தங்களுக்கெல்லாம் அந்த சந்தஸ்துன்னு, அந்த விருத்தங்களுக்கெல்லாம் லட்சணம் இலக்கணம் சொல்றதுக்கு சந்தஸ்துன்னு பேரு. அதுல வேதத்தில் இருக்க முடியாத மந்திரங்களுக்கெல்லாம் லட்சணம் சொல்றதுக்கு சந்தஸ்துன்னு பேரு. இந்த சந்தஸ்துங்கிறது சந்த பாலூருக்கு வேதத்துன்னு
ஆரங்கங்கள். இந்த ஷடங்கங்களையும் அறிந்தவன் ஷடங்க வித்துன்னு பேரு. இப்ப வேதாத்தியனம் பண்ற எல்லாரும் ஷடங்கோ வேதோ அத்தியேயா, ஷடங்கமான வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணணும். நேயஸ்ட, அத்தியனம் பண்ற மாத்திரம் இல்ல அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்படின்னு இருக்கு. ஷடங்கோ வேதோ அத்தியேயா நேயஸ்ட அப்படின்னு இருக்கு. இந்த 6 அங்கங்களோட அத்தியனம் பண்ணிட்டா வேதத்துக்கு அர்த்தம் தெரியலங்கிறது சந்தேகம் இருக்காது. இப்ப சாமானியமா நமக்கு அந்த ஷடங்கம்ங்கிறதுல ஷடங்கத்துக்கு இப்ப ஷடங்கு பண்றதுன்னு தமிழ் சொல்லணும். 6 அங்கம் சொல்றதுடைய அர்த்தத்தை 6வது அங்கம் கல்பசூத்திரம்னு இருக்கு. கல்பசூத்திரம்னா கர்மானுஷ்டானங்கள், இந்த கர்மத்தை இப்ப இந்த கிரியை செய்யறது அப்படின்னு அந்த அனுஷ்டானம் எந்த முறையில செய்யறது சொல்றது அந்த கல்பசூத்திரம்னு இது பேரு. அதுதான் அநேகம் பேரும் எழுதியிருக்காது. ஒவ்வொரு வேதத்துக்கும் அநேக ரிஷிகள் எழுதியிருக்கு அந்த கல்பசூத்திரத்தை. அந்த கல்பசூத்திரத்துங்கள்ல 6வது அங்கம் வந்து சஷ்டாங்கம் பேரு. 6வது அங்கத்தை சடங்கம்னு வச்சுட்டு அதே சடங்குன்னு சடங்குன்னு இப்படி பேர் வந்துட்டு தமிழ்ல. அதுக்கு பிறந்த உடனே தாயார் விதத்துல முதல்ல இந்த பிண்டம் நம்முடைய சரீரம் இருக்க இந்த பிண்டம் நம்முடைய தாயார் விதத்துல எப்போ உற்பத்தி ஆகிறதோ எந்த கணத்துல இந்த ஜாதகங்கள்லாம் பண்றவங்க இந்த பிறக்கிற ஜாதகம்னு, இந்த பிறக்கிற ஜாதகம் கூட சரியா இருக்காதுன்னு சொல்றது. உங்களுடைய பஞ்சாங்கத்துல ஒவ்வொரு பஞ்சாங்கம் ஒவ்வொரு தப்பா இருக்கு. இந்த பஞ்சாங்கத்தை நம்பி ஜாதகம் கணிக்கிறதே தப்பா போடுறது. அதனாலதான் இவ்வளவு தப்பு ஏற்படுறது ஜாதக பலன்கள் எல்லாம் கூட. அதுல அந்த ஆதி சாஸ்திரத்திலேயே அப்பப்ப யந்திரங்களை பார்த்து சுத்தி பண்ணி அந்தந்த காலத்துல அந்த கிரகங்களுடைய விதிகளை பிரத்யட்ச அதுக்காக யந்திராத்தியாயம்னு தனித்தனியா யந்திரங்களை பத்தி சொல்லியிருக்கு. அதனால ஒரு காலத்துல போட்டா அவ ரூல எல்லா காலத்துக்குமே இருந்தானா யந்திரத்தினால சுத்தி பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிருக்க மாட்டாவா. அதனால யந்திரங்களை பார்த்து அப்பப்ப சுத்தி பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிருக்கு. அதனால இப்ப சர்வ தேசங்கள்லயும் இதர தேசங்கள்ல கூட அநேக யந்திரங்கள் சாமான்யமா நம்ம நாட்டுல ஒரு 1000 வருஷமா இஸ்ரேலுடைய ராஜ்யம் இருந்துட்டு சாஸ்திரங்கள்லாம் அபிவிருத்தி அடையல. அவளுக்கு சுதந்திர ராஜ்யம் இருந்திருக்கு வெள்ளக்கார தேசத்துல. அவளுக்கு இந்த பிரத்யட்ச சாஸ்திரங்கள்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் யந்திரம் அது பண்றது, வைத்தியத்துக்கு கலாவியலாது இதெல்லாம் பண்றது, வைத்திய சாஸ்திரத்துக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் பண்றது, இப்ப டெலஸ்கோப் பண்றது, இதெல்லாம் அவளுக்கு நிறைய ஐஸ்வர்யம். இதர ராஜ்யங்கள்லாம் அவள் கையில் இருந்ததுனால இங்க விளையிற சாமான்லாம் அவள் கையில் போயிட்டதுனால அவள் சேஷ்டமா சௌகரியமா இருந்து சாப்பிட்டு மேல அநேக சயின்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சௌகரியம் அவளுக்கு ஏற்பட்டு போயிட்டு. முதல்ல நம்ம தேசத்தெல்லாம் பிடிக்கிற காலத்துல அதிக ஞானம் இல்லை இந்த சயின்ஸ்ல எல்லாம் வாழ்க்கை. இந்த வெடிமருந்து மாத்திரம் கையில் இருந்தது. அதனால நம்ம எல்லாம் பிடிச்சுட்டா அந்த வெடிமருந்துக்கு நம்ம பணமெல்லாம் அவ கையில போய் சேர்த்துட்டு வெடிமருந்துனால அவன் கையில போய் சென்றவுடனே அவன் இன்னும் ஜாஸ்தியா அந்த சயின்ஸ்ல எல்லாம் வளர்க்கறதுக்கு நமக்கு சாப்பாட்டுக்கே சென்றாட்டு இருந்தீங்க. அதனால எங்கேயோ நம்ம வேதம், நம்ம சாஸ்திரம், நம்ம கணித சாஸ்திரம் இதெல்லாம் ஒண்ணு அழிஞ்சின்றது. நம்ம வைத்திய சாஸ்திரம் கணித சாஸ்திரம் இருக்குன்னே தெரியாம போயிட்டு நடுவில் நமக்கு அன்னைக்கு எங்கேயாவது போய் அன்னைக்கு சாப்பிடறதுக்கு வயசு கிடைக்கிறது கூட கஷ்டமா இருந்துட்டு. அவ இவ்வளவு ராஜ்யத்தையும் பண்ணிட்டு மேல இங்க இருக்கிறதெல்லாம் அங்க இருந்தவா இங்கெல்லாம் நமக்கு ஆறுலூர் ராஜா வாங்கிட்டு இருந்தான் நெல்லெல்லாம். இந்த ஊர்ல இருந்த ராஜா வாங்கினால அந்த வெள்ளக்கார ராஜா வந்தோடனே ஆறுலூர் நெல்லை தூக்கிட்டு இங்க எந்த கப்பல் தூக்கி போடுறது இவ்வளவு நெல்ல இந்தியா முழுக்க இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு யோஜனை பண்ணி அப்பதான் பணமா மாத்தினான் கிஸ்திய. பணமா மாத்தினோடனே அவன் பணம் கையில ஒத்துருக்க கிடையாது. நத்துவ பணம் கொடுத்து அப்ப முதல்ல கடன் 6 ரூபா இருக்கிறதுன்னுட்டு அந்த 6 ரூபா வேலைக்கு கொடுக்கறதுக்கு கிஸ்தி கொடுக்கறதுக்கு செங்காடி போயிடும். அப்ப என்ன பண்ணுவா நிலம் இருக்கிறதெல்லாம் 100 ஏக்கரா 200 ஏக்கரா 500 ஏக்கரா இருக்கிற எல்லாரும் அப்போ கிஸ்தி கொடுக்காதவனா அவனுக்கு கிஸ்தி வெட்டி அடிக்கிறதுன்னு பின்னால சிந்தை விட்டும் அடிச்சு அது மேல அவனை கொடுக்குறியா இல்லையான்னு அடிக்கிறது முதல்ல அவனை அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தா கிஸ்தி வசூல் பண்றப்போ வெள்ளக்காரன் முதல்ல வந்தப்போ. அதுக்காக என்ன பண்றது, நான் அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்கு என் நிலம் முழுக்க இருக்கிறாங்க சாசனம் பண்ணி வச்சுட்டேன் பாருங்க, இனிமே நான் கிஸ்தி கொடுக்க வேண்டியதில்லை அவன் கொடுக்கணும் அப்படின்னுட்டு சாஸ்திரம் பண்ணி வச்சு ஓலையில் எழுதி இதுக்கு 5-6 மாசம் முன்னுக்கு எழுதி போட்டு ஓலையில் எழுதி அவங்க வீட்டுல கொண்டு அவனுக்கு தெரியாம சொல்லிட்டு வந்துடுறா. அப்புறம் இவனுக்கு கிஸ்தி வந்து கேட்டா என்னது இல்லாத நிலம் அவனுக்கு அப்படிங்கிறது. ஏன்டா எங்க பட்டா அவன் மேலதான் இருக்கு அப்படின்னு. இல்லையா நான் சாசனம் பண்ணியா பட்டா மாற்ற மாட்டேங்கிற தாலுக்காவில, அதனால நீங்க போய் அதுக்கு அவன் வீட்டை போய் சோதனை போடுங்க அங்க இருக்கு கடையா விடுற மாதிரி அங்க வீட்டுல கொண்டு வந்து அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தா. அதனால பணமா பண்ணினது அவதான் பண்ணினது, இந்த கிஸ்திய பணமா பண்ணினது.
அதுக்கு முந்தினா 600 பங்கு அடுத்து வீட்டோம்னா 5 பங்கு வீட்லயே இருக்கும். அதனால ஒருத்தருக்கும் பஞ்சமே இருக்காதுனால இப்ப நெல் விலை ஏறி இறங்கி விற்கிறது ஆரம்பிச்சுட்டுவானா நிலத்துல இருக்க முடியாத நெல் உழுக்க ஓட்டா கூட கிஸ்தி போடுறது இல்ல, இன்னும் கடன் வாங்கி கூட கிஸ்தி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு சில வருஷங்கள்ல. அப்படி ஆயிட்டு இப்ப என்னமோ யுத்தம் இப்ப ஏறின்றது. அதுக்காக என்ன பண்றதுன்னு அது அநேக சட்டங்கள்லாம் அதுக்கப்புறம் அதனால பழைய நாள் மாதிரி 600 பங்கு எடுத்துட்டு போறது முடியாத அவளை பிரிச்சுக்கிறதுன்னா ஒன்னும் சிரமம் இல்லை, இருக்கிறது நெல் இருந்துதான் ஆகும். அதனால இதை பணம் வாங்குறது எல்லாம் பால்டர் தான், எல்லாம் நெல் போட்டுதான், ஏதாவது கரிகா முதற்கொண்டு ஏதாவது நெல்லை போட்டுதான் வாங்கிட்டு இருந்தா அந்த காலத்துல. அதனால ஒன்னும் தரித்திரமே இருக்காது அந்த நெல் விளையாட இடங்கள்ல. அதனால அந்த மாதிரி அவ பணத்தை இங்கிருந்து எடுத்துட்டு போய் அவருக்கெல்லாம் நிறைய பணம் அவ குவிச்சுட்டு இருந்ததுனால அவ தேசத்துல சயின்ஸும் ரொம்ப விருத்தியாச்சு. இந்த வித்தியாசத்தை அநேக யந்திரங்களும் நல்லது சொல்லணும் இல்லையா, அநேக யந்திரங்களும் கண்டுபிடிச்சா. அந்த யந்திரங்கள்லாம் வச்சுட்டு இப்ப நம்ம சோதிச்சு காலங்களை பண்ணினோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் சுத்தமா வருது. அதுதான் ஸ்புடம் பண்றது, இப்ப திருக்கணிக்கம் அதெல்லாம் வந்ததுக்கு காரணம். இப்ப கூட பாக்கி பஞ்சாங்கம் போடுறா கூட ஏதோ இந்த பஞ்சாங்கம் பரம்பரையா வந்து விளைவிக்கிறதுங்கிறதுக்காக பாக்கி பஞ்சாங்கம் கொடுத்து ஜாதகம் பார்த்தோம்னா திருக்கணிக்கத்தை கொண்டா அதுக்கு ஸ்புடம் அப்படி பாருன்னா அதுக்கு அதை கொண்டு வருவா. அப்போ ஜாதகம் பார்த்து படம் பார்க்கறதுக்கு அந்த ஜாதகம் கூட அப்போ நம்ம தாயார் வயத்துல எப்போ நம்முடைய பிண்டமானது முதல்ல எப்படியாச்சோ அந்த லட்சத்தை பார்த்தா தான் இந்த பழங்கள்லாம் சரியா வருது சொல்ற அந்த ஜோதி சாஸ்திரப்படி. எப்ப நாம் தாயார் வயத்துல இருந்து பூமியில விழுந்தோமோ அந்த லட்சணம் பார்க்க முடியாது. எப்போ உயிர் உண்டாச்சா அந்த தாயார் சீரத்துல அந்த உயிர் உண்டான காலத்தை பார்த்து அப்போ அதுல இருந்து கணனம் பண்ணினோம்னா இந்த ஜாதக பலங்கள்லாம் சரியா வரும்னுட்டு அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கா அந்த ஜோதி சாஸ்திரம் தெரிஞ்சா. அது ஒண்ணும் அந்த மாதிரி அது முதற்கொண்டு தாயார் வயசுல நம்முடைய பிண்டமானது ஏற்பட்ட காலம் முதற்கொண்டு கடைசியில இது வளர்ந்து எழுந்து அப்புறம் கிழமா போய் அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் கொண்டு போய் அது பிராணம் இங்கிருந்து சரீரத்தில் போனதுக்கு அப்புறம் திரும்பி இந்த சரீரத்தை அக்னியில கொண்டு போய் அது ஒரு ஹோமம் பண்ணி வரைக்கும் அதுக்கு நிஷேகாதி ஸ்மசானாந்தம்னு பேரு. நிஷேகம்னு தாயார் வயசுல நம்முடைய பிண்டமானது 36 காலம் முதல் கொண்டு திரும்பி இந்த சரீரம் இந்த அக்னியில போய் ஹோமம் பண்ணி அந்த யமன் மாதிரிய தேவதைகளுக்காக இந்த சரீரத்தை இப்ப நெருப்புல எப்படி ஹோமம் வளர்க்கிறோமோ இந்த மாதிரி சரீரத்தையே ஹோமமா அர்ப்பணம் பண்ணணும். கடைசியில எந்த தேவதைகளுடைய அனுகிரகத்தினால இது கிடைச்சதோ அந்த தேவதைகளுக்கே இந்த சரீரத்தை அர்ப்பணம் பண்ணிடணும் அப்படின்னு நிஷேகாதி ஸ்மசானாந்தம். இது 40 கர்மானுஷ்டானங்கள் இது வரையில் ஏற்படுறது. அப்புறம் பிறந்த காலத்தில் ஏற்படுறதுக்கு ஜாத கர்மானு பேரு, அதுக்கப்புறம் 10ஆம் நாள் பண்றதுக்கு நாமகரணம் பேரு, அதுக்கப்புறம் அன்னப்பிராசனம், அப்புறம் செவலம், அதுக்கப்புறம் கிரமமா 40 சம்ஸ்காரங்கள் பண்ணணும்னு சொல்லிருக்கு. சில பெரிய யஜ்யங்கள் இருந்தா அது ஒரு 21, அது சௌத்தம். அதுக்கப்புறம் ஸ்மார்த்தத்திலேயே சௌத்தத்தை தவிர ஸ்மார்த்தத்திலேயே சிலது, அதுக்கப்புறம் கேவலம் கிரகஸ்தாஸ்திரம் மாத்திரம் இருக்கிறவர்களுக்கு இன்னும் சிலது அப்படின்னு இப்படி இந்த கிரம பிரகாரம் இவ்வளவையும் தமிழ்ல சடங்குன்னு சொல்றது. இவ்வளவு 6வது அங்கத்தினால சொல்ற கல்பசூத்திரத்தினால சொல்லப்படுற காரணத்தினால கஷ்டமான அங்கத்தினால சொல்லப்படுறதுனால இதெல்லாம் சடங்கு நடக்கிறதுன்னு சொல்றதுக்கு காரணம். சடங்குன்னா இந்த 40 சம்ஸ்காரங்கள் நிஷேகாதி ஸ்மசானாந்தம். இது ஒவ்வொன்றும் வேதத்துல சொல்லியிருக்கு. இந்த ஒவ்வொரு இதையும் வேதத்துல சொல்லியிருக்கு. இந்த ஒவ்வொன்றையும் இப்ப வேதத்துல சொல்லிருக்கிறதுல இதை இவ்வளவும் பண்ணாது போனா கூட 2 சொல்லி 10-15 பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்போ இதோ கல்யாணம்னு ஒண்ணு பண்றோம், ஏதோ ஒரு நாளைக்கு, அதுவும் 5 நாளைக்கு பண்றது விசாரங்கள் இருக்கு. அந்த 5 நாளைக்கு 5 நாள் காரியம் இருக்குதுல, அதெல்லாம் இது 1 மணியாவது இவங்க மந்திரம் சொல்லி இப்போ ஒரு 10-20 வருஷமா அந்த 5 நாளை 1 மணியா குறைச்சாச்சு. அதாவது இன்னொரு வாத்தியார் வந்து மந்திரம் சொல்லிட்டு போறாரு. அந்த மாதிரி இருக்க முடியாதது. அதுலயே இந்த அதுக்கு முந்தி ஜாதகர்மம், நாமகரணம், செவலம் இதெல்லாம் பண்றதுலாம் சேர்த்து இந்த உபநயன காலத்துல எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரேடியா ஏதோ 2 மந்திரம் சொல்லி அதையாவது பூர்த்தி பண்ணி இதெல்லாம் 20 வருஷத்துக்குள்ள. அதுக்கு முந்தைய அப்படி இல்லை, தனித்தனியா இது பண்ணிட்டு இருந்தா. அதுல இருந்து எது பண்ணட்டும் அவளுக்கு இவ்வளவு வருஷத்தை வந்ததுக்கு கூட காரணம் பையனுக்கெல்லாம் என்னடா அது சுருக்கமா இருந்தாலும் முன்னது நமக்கு என்னவோ அது வாத்தியார் நமக்கு புரியாத கடப்படான்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு. அது என்னத்தையும் அவரை கேட்ட அர்த்தம் தெரியும்னா எங்களுக்கு அதாவது அர்த்தம் தெரியாது. நாங்க அதிகம் தான் பண்ணிருக்கோம். இந்த மந்திரம் இந்த இடத்துல நீங்க சொல்ல வேண்டியது அதை வந்து நாங்க எடுத்து வைக்கிறது. இது என்ன அர்த்தம் உண்டா இல்லையா அப்படின்னு அவங்க வந்து பண்றவர்களுக்கு, பெரியவர்களுக்கு, பையன்களுக்கு எல்லாருக்கும் அபிப்பிராயம் இருக்கு.
இப்ப இருந்து கூட இன்னும் இந்த மந்திரம் சொல்றத ஒத்துன்னு இருக்கால, அதுதான் ஆச்சரியம். இப்போ அப்படி இருக்கிறப்போ நம்ம கடமை ஆறாவது ஒத்தராவது அப்பா எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம், என்னமோ நீங்க சொல்றீல கல்யாணத்துல இத்தனை நேரம் என்னவோ மந்திரம் வரும்னு ஓதுறையில என்னவோ என்ன சில பேர் வாயில சொல்றா, இவாளை சொல்ற இவா சொல்லணும் சொல்ல மந்திரம் மட்டும் எல்லாம் நீங்க இதே சொல்லிக்க அப்படின்ட்டு அவன் அதில் இதே கட்டிவிடுற எல்லாத்தையும் எல்லா மந்திரத்தையும். அது என்ன சொல்றாங்கிறது அவளுக்கு புரியறது இல்லை. அவளுக்கு புரியாதனால அந்த சொல்ற அர்த்தம் நமக்கு வேண்டியதானா வேண்டாதா, சரியா சரியில்லையா அப்படிங்கிறது அப்புறம் தீர்மானம் பண்ணிக்கிறது. என்ன சொல்றான்னே புரியறது இல்லை, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னே புரியறது இல்லை பண்றவாளுக்கு. பையனுக்கு இன்னும் இதுல அஸ்ரத்தையா இருக்கு. அதனால ஆறு கேட்டாலும் சாஸ்திரம் கேட்டா இதுக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் அர்த்தம் தெரியாது, ஏதோ சொல்லி கொடுத்துருக்கா, அது அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு தெரியும், அதான் சொல்லுவோம் அப்படின்னு அவாரான்னு போய் சொன்னாலும் அவ சொல்றா. சரி, அவளுக்கு கேட்டும் பிரயோஜனம் வேலை வாங்கி கொண்டு வந்துடுறா. அதனால இந்த வேலை நிலையில நமக்கு யாராவது இந்த என்னவோ சொல்லிட்டு இருக்குவேன், என்ன புரோஹிதான்னு சொல்றா, குருக்கள் என்னவோ சொல்றா, பஞ்சாங்காரா என்னவோ சொல்றா, இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்றா, என்ன சமாச்சாரம் இதெல்லாம் சொல்றது, இதுக்குதான அர்த்தம் உண்டா கிடையாதா, வெறும் வார்த்தை அதெல்லாம் அப்படி வந்துட்டு ஏதான அர்த்தம் உண்டு இல்லைங்கிறது கொஞ்சம் தெரிஞ்சு நம்ம வேடுகளை திரட்டி பார்த்து இதுதான அர்த்தம் எழுதியிருக்காரா தெரியவா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்து பத்துல எழுதியிருக்கான்னு தெரிஞ்சுது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு 4 வேதம் இருக்கு, நிறைய 4 வேதம்னா கணக்குலாம் இருக்கு, ஒவ்வொன்றும் நட்டு பண்றதுக்கு 10 வருஷம் இருக்கு. அப்படி 4 வேதம் அதுக்குள்ள கிளைகள் சொன்னீங்க என்ன 5, 6 வேதம் இருக்கு. இப்போ இருக்கிறதுல 6, 7 வேதம் இருக்குன்னு சொல்லலாம். அந்தந்த வேதத்தை சேர்ந்தவா சில குடும்பங்கள் இருக்கா, ஊருக்கு சேர்ந்தவா. ரிக்வேதம்னு ஒண்ணு, எதிர்வேதத்துல 2 சுக்லகிரேதம் கிருஷ்ணகிரேதம் மட்டும். அந்த சுக்லகிரேதத்திலேயே 2 காரணம் மாத்தியந்தினம் மட்டும். தெற்க மாத்தியந்தினால் கிடையாது, மகாராஷ்டிர தேசத்துக்குலேருந்து மாத்தியந்தினால் ஆரம்பம், மாத்தியந்தின சர்ச்சைங்கிறது. தெற்க இருக்கிற சுக்லகிரேதக்காரெல்லாம் காரண சாகியை சேர்ந்தவா. காரணம் மாத்தியந்தினா 2 தான் இருக்கு. சுக்லகிரேதத்தில் அவளே தெலுங்கு நாட்டிலும் இருக்கா, கன்னட நாட்டிலும் இருக்கா. சுக்லகிரேதா இந்த தெலுங்கு நாட்டம் கன்னட நாடு தமிழ்நாடு 3 இருக்கிற சுக்லகிரேதா காரண சுக்லகிரேதான்னு சொல்லி, அதே சுக்லகிரேதா மகாராஷ்டிர வனபாலத்திலையும் கூர்ஜர தேசத்திலையும் இந்துஸ்தான் தேசத்திலையும் பங்காள தேசத்திலையும் ஒடியா தேசத்திலையும் ஒடிசா தேசத்திலையும் இங்க இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் மாத்தியந்தின சுக்லகிரேதம்னு வருது. காரணம் மாத்தியந்திரம் 2. ரிக்வேதம் 1, கிருஷ்ணகிரேதம் இந்த நாட்டில் இருக்கிற கிருஷ்ண அதிகமா இருக்கிறது கிருஷ்ணகிரேதம் 1, 2. காரண சுக்லகிரேதம் 1, மாத்தியந்தின சுக்லகிரேதம் 1, ரிக்வேதத்துல 4 இப்போ. அப்புறம் சாமவேதத்துல நம்ம நாட்டுல 2 இருக்கு. கௌசுவம்னு ஒரு சாமவேதம், தலவகாரம்னு ஒரு சாமவேதம். இந்த தலவகாரங்கிற பேரு பழைய நச்சினார்த்தியர் அப்புறம் தேவாரக்காரா ஆதிவாரக்காரா எல்லாரும் எழுதியிருக்கா. இந்த தலவகாரங்கிறத நமக்கு தலவகாரம்னா என்ன பிராமணனுக்கே புரியல. இப்போ தலவகாரம்னா என்ன பிராமணனுக்கே புரியாது, அவளுக்கு அந்த நாள்ல புரியல. நச்சினார்த்தியருக்கு அதுக்கு முந்திருக்கணும் சங்கனெல்லாம் வந்திருக்கு தலவகாரம், அதுக்கே அர்த்தம் புரியல. அவர் எப்போது வியாசர் வேதத்தை பிரிக்கிறதுக்கு முந்திருந்த வேதம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. ஆனா இன்னும் தலவகார வேதம் இருக்கு, அத்தியானம் பண்றதா இன்னும் இருக்கா. மலையாள தேசத்துலயும் இருக்கா, நம்ம நாட்டிலயும் கொஞ்சம் இருக்கா, தமிழ் தேசத்துலயும் கொஞ்சம் இருக்கா, சோழ நாட்டுல இருக்கா, இதுலயும் காந்தி நாட்டிலும் இருக்கா, சுல்பமா இருக்கா. கலவகாரக்காரர் இப்பவும் இருக்கா. கலவகாரம் இப்ப இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் 700 நிச்சயம். அந்த நாள்லயே அவருக்கு புரிஞ்சா தெரியல. இப்பயும் 3/4 பேருக்கு கேட்டா தெரியாது, 3 நிமிஷம் 3/4 பேருக்கு தெரியாது. இப்போ வேதாத்தியானம் பண்ணவாக்கே தெரியாது கலவகாரம் ஒரு சாமம் இருக்கான்னு. ஆனா இப்ப விசாரிச்சாலும் நிறைய இருக்கா கலவகாரம், என்ன அத்தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா போயிட்டேன். இந்த மாதிரி கலவகார கௌசவங்கிறதா இந்த நாட்டில் இருக்கிற சாமகாரம் பண்றதெல்லாம் கௌசவ சாமகாரம். இந்த கௌசவம் கலவகாரம் இது சேர்த்து 6 ஆச்சு. அப்புறம் அசுரக்காரா நம்ம நாட்டுல இல்ல, பழைய நாள் இருந்திருக்கான்னு நல்லா கல்வெட்டுல எல்லாம் தெரியுது. இந்த தமிழ்நாட்டிலேயே வடக்கு இப்ப இருக்கா, கொஞ்சம் இருக்கா, ஒரு 4 பேர் போல நம்ம இந்தியா முழுக்க. அதுல இவ்வளவு வேதத்துக்கும் பாஷ்யம் எழுதிருக்கா. ஒவ்வொன்றும் 10 வருஷம் ஆகணும் நட்டு பண்றதுக்கு. ஒவ்வொன்றும் 10 வருஷம் ஆக முடியாத இவ்வளவு வேதத்துக்கு இருக்கிற வேதத்தையும். ஆனா ஆதி காலத்துல வியாசர் எவ்வளவு கிளைகளை பண்ணினாருன்னா சாமவேதத்துல 1000 பண்ணினாருந்துக்கு. இதுல 2, 3 இருக்கு. இப்போ எதிர்வேதத்துல 101 பண்ணினார் இருந்துக்கு, அதுல 3 தான் இருக்கு. இப்போ 101 1000த்துல 2 1 இருக்கு. 2 பேர் இருக்கா ராணாயணம்னு சாப்பிச்சு. அது
2 3 இருக்கு. எதிர்வேதத்துல 101 இருக்கா, 3 இருக்கு. ரிக்வேதம் 21 11 கணக்கு, அதெல்லாம் ஒன்னொன்னு. ரிக்வேதம் எல்லாம் ஒன்னொன்னு, 21 11 ஒன்னொன்னா இருக்கு. இப்போ ஆனா இப்ப இருக்க இந்த 5-6 வேதங்களுக்கும் நிறைய அர்த்தம், ஒவ்வொரு பதம் விடாம அர்த்தம் எழுதி வச்சிருக்கா. நித்திய அரண்யாள்னு ஒரு பெரியவா, அவதான் பெரிய விஜயநகரம் ராஜ்யம். அங்க டெல்லியில சுல்தான்கள் நம்ம நாட்டுக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து இங்க இருந்து வந்து நம்ம நாட முழுக்க ஆக்கிரமிச்சுண்டு, அப்புறம் இந்த சுல்தான்கள் ராஜ்யம் பண்ணி இந்த நம்ம கோவில்கள் எல்லாம் வந்து துவம்சம் பண்ணி நாசம் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ண காலத்துல அப்பதான் வித்யாரண்யால தெற்க வராம இந்த துங்கபத்ரனுடைய கரையில ஒரு பெரிய ராஜ்யம் வித்யாரண்யா ஸ்தாபிச்சு, தென்னாட்டுல அந்த காலத்துல மாலிகாபூர்னு வந்து இந்த ராஜ்யம் இந்தியான கோவில்களையும் இடிச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. நம்ம நாட்டுல ஒரு படிப்பு விஜய் ஒன்றும் இல்லாம கொண்டு போயிட்டான். அப்புறம் அதெல்லாம் அகற்றி திரும்பி ஒரு 400-500 வருஷம் அதிகமா அந்த வடக்கு எல்லாம் பாஷை எல்லாம் திரு பாஷெல்லாம் சாஸ்திரங்கள்லாம் இருந்தாங்க. அதெல்லாம் இந்த நாட்டுல வராம இருக்க முடியாது. நம்ம கோவிலும் இருக்க முடியாது. அந்த கோவில் தான் பெரிய கோவிலே ரொம்ப அபூர்வம் இருக்கு. வடகோவில் வச்சா எல்லாம் பழைய சிற்பங்கள்லாம் போயிட்டு இந்த நம்ம நாட்டுல இன்னும் சிற்பம் இருக்க முடியாது வச்சுட்டு. அப்ப இந்த ஆதிவாசர் அந்த காலத்துல விட பாக்கி அதுக்கப்புறம் பிரசாதமா இருக்க முடியாதுன்னா வீணா போக இருக்க முடியாது. வித்யாரண்யம் தான் இதுல இருந்து கிருஷ்ணாநதி கரையில இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ராஜ்யத்தை ஒரு 300-400 வருஷம் நம்முடைய வடக்கேருந்து அவருடைய பாகம் இல்லாமல் இருக்க முடியாத ரசிக்க காலத்துல அந்த வித்யாரண்யா இவ்வளவு ராஜ்ய பிரதானம் பண்ணதோட கூட 4 இந்த 5-6 வேதத்துக்கும் ஒவ்வொரு பதம் விடாம அர்த்தம் இருக்கேன். அதை படிக்கிறவா இப்ப கிடையாது. கொஞ்சம் சாஸ்திரம் படிக்கிறவா கூட ஏதோ இந்த கிராமர் மாதிரி விளக்கணும், தர்க்கம் வியாகரணம் இது 2 தான் அதிகமாக படிக்கிறாளே தவிர கொஞ்சம் இங்கே இருக்கிறவா கூட அதுவும் குறைஞ்சி வச்சு கொஞ்சம் இருக்கிறவா தர்க்க வியாகரணம் தான் படிச்சிருக்கா. எந்த வேதத்தை ஒவ்வொருத்தரும் கொஞ்சம் ஒரு ஜென்மத்தில் ஒரு தடவை உபயோகப்படுத்துறோமோ, வேறு சடங்கு வந்தா அந்த காலத்திலேயே சொல்லுவோம் மந்திரங்களை, அந்த மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் என்னன்னு தெரியுறதுக்கு வேதத்தினுடைய அர்த்தத்தை எப்படியுமே படிக்காம விட்டுட்டேன். இந்த பழத்துக்காக அத்தியனம் மாத்திரம் பண்ணி வச்சுருக்கா. இவங்க சில பேர் ஆத்மார்த்தமாக அத்தியனம் பண்ணிருக்கா. சாமானியமா பழுப்புக்காகவும் வேண்டியதை மாத்திரம் எடுத்து பண்ணிருக்கா. சில பேர் ஜீவனத்துக்காக இருக்கு. அவ்வளவுதான். அதுக்கு அர்த்தம் என்னங்கிறது ஒருத்தரும் படிக்கல. படிக்காதனால என்ன ஆகுது, இதெல்லாம் என்னத்துக்கு கல்யாணத்துல சொல்றது, உன்னத்துக்கு சொல்றது, ஜாதகம் சொல்றது, கவனத்துக்கு சொல்றது, எல்லாம் நீங்க வாட்டுக்கு என்ன சொல்றது ஒத்துக்கு ஒன்றும் புரியல அப்படின்னுட்டு அதுக்கு அர்த்தத்துக்கு வந்துட்டு எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிற சமயத்துல இது தெரிஞ்ச வேளாவது 6-4 பேர் இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைச்சு இங்க சில பேர்லாம் சேர்ந்து ஒரு 2 வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு இப்ப வேதாத்தியனமும் பண்ணி கொஞ்சம் பாஷையும் தெரிஞ்சு பாஷா ஞானம் இருந்து வேதத்தையும் நல்லா பூர்த்தியா நட்டு பண்ணி இருக்கிறதா எத்தனை பேர் இருக்கா நம்ம தேசத்துல அப்படின்னுட்டு ஒரு கணக்கு எடுத்து அவளெல்லாம் கூப்பிட்டு நீங்க உங்களுக்கு பாஷா ஞானம் இல்லாத வேலைக்கு திடீர்னு அந்த வேதசாஸ்திரத்துல வேதத்துக்கு அர்த்தத்தை எடுத்தா அவளுக்கு இன்னும் சொல்றதுன்னு ஒன்றும் புரியாது. பாஷையை என்ன நெட்டு வேண்டி காலத்துற வேதத்தை அதுக்கு அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பாஷையை இருக்கிறத சொல்ல தெரியாது அவளுக்கு. அவங்க பாஷா ஞானம் இருந்து வேதம் நெட்டு வேண்டிங்களா எத்தனை பேர் இருக்கா நம்ம தேசத்துல என்ன ஒரு கணக்கு எடுத்து அவளெல்லாம் நீங்க வேலைக்கு ஒவ்வொரு வருஷம் ஒரு 6 மாசத்துக்கு வருவோம். அதுதான் ஒரு வேதத்துல ஒரு 10 பாகமா இருக்கிறது. ஒரு பாகத்தை நீங்க அந்த 10 பாகத்துல ஒரு பாகத்துல ஒரு 6 மாசத்துக்குள்ள நெட்டு கொண்டு வருங்க. நெட்டு கொண்டு வேண்டாம், நெட்டு பண்ணி இருக்கல வேதத்தை இந்த இது அர்த்தம் பார்த்துன்னு வருங்க. அப்புறம் அவளுக்கு பரிசு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவளுக்கு வேற அழகா ஏழைகள் குடும்பத்துக்கு ஜீவனுக்கு கஷ்டப்பட்டு வைத்தியத்துக்கு போயிட்டுக்கிறவா, இல்லைன்னா வேற எங்கேயாவது உத்தியோகம் பண்ணிட்டு அங்க போயிட்டுக்கிறவா. இப்படி அநேகமா உற்பத்தி உள்ளவளுக்கு வேதாத்தியம் இருக்காது, வேதாத்தியம் உள்ளவளுக்கு உற்பத்தி இருக்காது. 2 சேர்ந்து இருந்தாலும் அவளுக்கு தாதித்தியம் இல்லாம ஜீவனம் இப்படி கஷ்டமா இருக்கு. அப்படி கஷ்டமா இருக்கிற காலத்துல அவ என்ன பண்ணா அதுல ஒரு 100 பேர் கிடைச்சா நாங்க ஏதாவது படிக்கிறோம்னுட்டு. இருந்தாலும் அவளுக்கும் ரொம்ப தாங்க கஷ்டமும் முடியல. அப்புறம் ஒரு 20-25 பேர் செஞ்சினால ஒரு 6 மாசத்துக்கு வரும். இது 5வது வருஷம் 4வது வருஷம் 10 பரிசு 5வது பரிசு 5வது பாகம் 10 பாகமா பிரிச்சிருக்கு. ஒவ்வொரு வேதத்தையும் 3 வேதத்துக்கு 4 வேதத்துக்கு வச்சிருக்கப்பா. ரிக்வேதம் சுக்லகிரேதம் அகிர்வேதம் சாமவேதம் 4 வேதத்துக்கு வச்சிருக்கீங்க. இந்த 4 வேதத்துலையும் வேதத்துக்கு ஒரு 4 பேர் 5 பேர் 10 பேர் அகிர்வேதத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா வர அவன் கொஞ்சம் அதை நட்டு வந்து பாதி இப்ப பாதி ஆயிருக்கவளுக்கு
அப்புறம் முதல் வருஷம் ஆரம்பிச்சு சில பேர் சேர்ந்துட்டு இருக்கா. அப்படி ஒரு 20 மேல 30க்குள்ள இப்ப 4-5 வரிசையா பண்ணிட்டு இருக்கா. அவளை அவ படிச்சதுக்குள்ள எந்த இடத்துல கேட்டாலும் அந்த மந்திரத்துக்கு இந்த அர்த்தம் அப்படின்னு அவ சொல்லுவா. அதே மாதிரி நீங்க சொல்லிட்டான்னா 10 பாகம் ஆயிடுச்சு வாழ்க்கை. அதனால வேதத்துல அவ படிச்ச வேதத்துக்குள்ள அவ எந்த வேதக்காராலோ அந்த வேதத்துக்குள்ள உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அவளுக்கு அர்த்தம் சொல்றதுக்கு தெரியும். ஆறாலும் கொஞ்சம் கிரகஸ்தால இருக்கிறவா, நாங்க இன்னைக்கு கல்யாணம் பண்ண போறோங்க, அந்த கல்யாணத்துல என்னென்னமோ வந்துருங்கிறதால பையனும் சரி என்னமோ சொல்றாளோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா பின்னார் படிச்சிருக்காப்பா அங்க போ, இந்த மாதிரி அவளை வரைக்கும் 4 நாள் வச்சுட்டு என்ன நடக்க போறதுன்னு முதல்ல கேட்டுக்கோ. அவளை ஒரு பிரசங்கம் பண்ண சொல்லு. நீங்க 4 பேர் உட்காந்து ஆறாறு பண்ண போறோம் கல்யாணத்துல ஆறாறு கொஞ்சம் கூட வந்துருங்கிற போறோம் அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுங்க. முதல் நாள் சரி அதுக்கு அர்த்தம் என்னது இந்த மந்திரம் சொல்றது அப்படின்னு நெற்று பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவானா. அதுக்கப்புறம் அவளாவது தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமாவது செய்யற காலத்துல இந்த அர்த்தம் அப்படின்னு அவள் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்படின்னு சில பேராவது தயார் பண்ணி வைப்போம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு 100 பேர்ல இருந்து அவளுக்கு கஷ்டங்கள் சிரமங்கள் பாக்கி ஒரு 20-25 பேர் இந்த வருஷத்துல மனு போட்டிருக்கா. 37 பழைய மனுஷாத்தினா புதுசாத்தினா புதுசா இருக்கு. இப்ப 4 வருஷம் அந்த 2வது வருஷம் 3வது வருஷம் 1 வருஷம் இப்படி ஒரு எல்லாம் சேர்த்து 37 பேர் இந்த வருஷம் போட்டிருக்கா. அந்த 30 பேர் இருந்தாலும் அவளை கொண்டாவது யாருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு அபிப்பிராயம் இருந்தாலும் அவள் இடத்துல போய் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றதுக்கு வேற முதலையாவது தயார் பண்ணலாம்னுட்டு ஏற்பாடு பண்ணி ஒரு பரீட்சைன்னு வச்சு பரீட்சைன்னா அவளுக்கு கொஞ்சம் அந்த 6 மாசம் படிக்கணுமானா அந்த 6 மாசத்துல கஷ்டத்தோட கஷ்டமா இதோ கொஞ்சம் ஒரு 4 வயசுக்காவது 3/4 வயசுக்கு ஒரு 6 வயசு 4 வயசுக்காவது அவளுக்கு சம்பாவனையா கொடுத்து அதை நம்ம படிக்க சொல்லுவோம். முழுக்க படிச்சுட்டாலும் அப்புறம் ஏதாவது சம்பாவனை கொடுப்போம் அவளுக்கு சம்பாவனை பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அது கொஞ்சம் ஃபண்டு வந்து சேர்த்து இதுக்கெல்லாம் ஃபண்டுனா சேர்றது கஷ்டம் தான். ஏன்னா லௌகிக நிர்பந்தமோ ராஜாங்க நிர்பந்தமோ இது ஒரு பயமோ இருந்தா நிறைய பணம் சேரும். நமக்கு லாபமோ இல்லை ராஜாங்க பயமோ இல்லை லோகத்தில் இருக்க முடியாத ஜனங்களுடைய பயமோ ஏதாவது இருந்தா தான் பணம் சேர்க்க முடியும். அதுல எல்லாம் ஜனங்களுக்கு பணம் நிர்பந்தமா பணம் வசூல் பண்ணிட்டு போயிடுறா. இதை போய் கேட்டா இதுக்கு சிபாரிசு இல்லாத பணம் இதுல எல்லாருக்கும் ஆசை இருந்தாலும் அந்த நிர்பந்தங்கள்னால இது பணம் கொடுக்கறதுக்கு சிரமப்படுறது ஜனங்களுக்கு. ஆனா இது அதிகமா பிரச்சாரம் அடைவுகளை போய் கேட்கறதாலும் ஊக்கம் இல்லை, அதுல கேட்கற வேலைக்கு ஊக்கம் இல்லை, அப்புறம் கொடுக்குற வேலைக்கு ஊக்கம். அதுக்கப்புறம் ஏதோ அப்படி இப்படிமா இருக்குது அவளுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து 6 மாசத்துக்கு இருந்தானா 200 ரூபா கொடுக்குறது 300 ரூபா கொடுக்குறது, அப்புறம் பரிசு வாஷ் பண்ண வேணும் கொடுக்குறது, பரிசு முடிவு சமயத்தில் வேணும் கொடுக்குறது அப்படின்னு வச்சுட்டு அவளை ஒரு 37 பேர் தயார் பண்ணி கொஞ்சம் உற்பத்தி சாஸ்திர உற்பத்தியும் இருந்து வேதாத்தியனம் பண்ணினவாளா இருக்கிறவாள் பண்ணி பரீட்சைன்னு 5வது பரீட்சை வச்சிருக்கப்போ. அதாவது அந்த 5வது பரீட்சையில ஒவ்வொரு வேதத்தையும் வச்சு மன்னா தெரிஞ்சுன்ற கதையாளர் கால இருக்காள். பழைய முன்தளங்கள் இருக்கிறதா சில பேர் சாஸ்திரம் வாசித்து வேதம் இருக்கிறதா 2 பேர் இருக்கா. அந்த 2 பேர் விட்டு அவளுக்கு வேதங்களை பத்தி என்ன உபன்யாசம் பண்ண சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைச்சு அதுதான் இங்க குஜராத்ல இருந்து வயசான ஒருத்தர் அந்த தேசத்துல சாமவேதம் ஜாஸ்தி இருந்து முன்தளவர்ல இப்ப இவருதான் இருக்காருன்னு சொல்லலாம். அதனால அந்த தேசத்துக்கிட்ட ரொம்ப குறைஞ்சி வச்சு இவரை பிரதான் இருக்கார். முழுக்க சாமவேதம் அத்தியனம் பண்ணி இவருக்கு உற்பத்தி சாஸ்திர ஞானம் இருக்கு ஜோதி சாஸ்திரம் தெரியும், நல்ல உற்பத்தி சாஸ்திர ஞானம் இருக்கு. அதனால அவரை கொண்டு ஒரு உபன்யாசம் பண்ண சொல்லுவோம். அவர் அத்தியனம் பண்ணதுலேருந்து அர்த்தம் சொல்றதுக்கு அப்படி ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொருத்தர் கொண்டு பொதுஜனங்களுக்கு உபயோகப்படுறத காட்டிலும் அந்த பரீட்சைகள் வந்திருக்கிறவள் இருக்காள அவளுக்கு பொதுவாக அவள் அத்தியனம் பண்ணது அவள் படிச்சு மாத்தினா அவளுக்கு தெரியும். மொத்தமா பாக்கி இருக்கிற விஷயத்தை பற்றி இவாளை ஏதாவது சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டு. பாக்கியெல்லாம் தமிழ்ல தான் சொல்ல முடியா இருக்கும். இவளுக்கு மாத்திரம் தமிழ் தெரியாதனால அவளுக்கு சம்ஸ்கிருத ஞானம் இருக்கிறதுனால அவளுக்கு சம்ஸ்கிருத தெரியாதனால அந்த பரிசுக்கு வந்திருக்கிறவள அவளை சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்லிட்டு அதான் நான் மைக்கு வச்சிருந்தேன் இருக்கு. அவர் சம்ஸ்கிருதம் சொன்னாலே பூர்வங்களுக்கு புரியாது. பெரிய ஒரு வயசானவர். 2வது அவர் தேசம் வருஷனால கொச்சையா இருக்கும் உச்சாரணங்கள்லாம். அந்த நம்ம அவா தேசத்துக்கு நம்ம தேசம் கொச்சையா இருக்கும், நம்ம தேசத்துக்கு அவா தேசம் கொச்சையா இருக்கும். அதனால சட்டுன்னு அது புரியாது. அதனால நீங்களுக்கு புரியாம இருப்பாங்கன்னுட்டு நான் அந்த மைக்கை எடுத்துதான் இருக்க வேண்டாம் மரியாதை கொடுக்கிறாருன்னுட்டு அந்த ஸ்விட்ச் எடுத்துடுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால திரும்பி புரியாம சாப்பிடுவாங்க. அப்புறம் ஒரு 10-20 பேரை
அந்த என்க்ளோசர்ல உட்காந்துட்டு அவள் அந்த பரிசுக்கு வந்திருக்கிறதுனால அவளுக்கு கிட்ட வந்து கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். அதனால அவர் பெரியவர் அவருடைய அனுபவத்துல அந்த தேசத்துக்குள்ள ஒருத்தர் 2 பேர் தான் இவரு பூர்ணமா அத்தியானம் பண்ணவா இருக்கா. அதனால அவர் தான் அந்த தலைமுறையில பெரியவர்ல அவர் தான் அந்த தேசத்துல இருக்கிற இந்த தலைமுறையில. அதனால அவரை கொண்டு இன்னைக்கு உபன்யாசம் பண்ண சொல்லிட்டு அதனால முக்கிய உத்தேசம் அதாவது என்ன சடங்குகள் எல்லாம் பண்றவன் அதனால என்ன பண்றோம் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு தெரிந்து கொள்ள வேணும்னு ஆசை இருந்ததானா அதுக்காரானும் நாம் தயார் பண்ண வேண்டியது நம்முடைய கடமை அப்படின்னு ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்பு ஒரு 5-6 பேர் சேர்ந்து கொஞ்சம் பணம் சேர்த்து வச்சு அந்த பணத்துல இருந்து வர வருமானத்துல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு 37 பேரையாவது நம்ம தேசத்துல அதுக்கான தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருந்ததுன்னா அவளுக்கு சொல்றதுக்காக இந்த இடத்துல போ இல்லது இன்னொரு வயசு வந்து வீட்டுல உட்காந்து வச்சு கேட்டுட்டோ அப்படின்னு சொல்றதுக்கு உபயோகப்பட்டோம் அப்படின்னு மூலதனமா அதுக்கு வேதசாஸ்திர பரீட்சைன்னு பாஷ்யம்னா அர்த்தம் சொல்றது. நம்ம கொஞ்சம் உயர்ந்த நூலகா இருந்தா அதுக்கு அர்த்தம் சொல்றதுக்கு உரைகளுக்கு பாஷ்யம்னு பேரு. அதனால வேதபாஷ்யம்னு இத்தனை வேதத்துக்கும் வித்யா அரண்யம்னா தாடு வித்யன்னா கல்விக்கே தாடா இருந்தவர் வித்யாரண்ய சுவாமிகள். இவ்வளவு வேதத்திலும் பாஷ்யம் பண்ணி ராஜ்யம் ஸ்தாபனம் பண்ணி மூலமான வேதத்தையும் ரசிச்சு ராஜ்யத்தையும் ரசிச்சு அவ்வளவு முகோபகாரம் பண்ணிருக்க வித்யாரண்யன்ட்டு. அவளுடைய பாஷ்யத்தை கொஞ்சம் படிக்கிறோம். சேந்தாவில படிச்சு வர்றதுதான் முடியாது. 6 மாசத்துக்கு வருவது 6 மாசத்துக்கு வருவது ஒரு 10 பாகமா பிரிச்சு பாதி வந்திருக்கு. ஒரு சீரர்னு சில பேர் வந்திருக்கா. அந்த பரிசுக்கு அவளுக்கு உபயோகத்துக்காக பண்டிதாவை கொண்டு நிச்சயம் ஏதாவது உபன்யாசம் பண்ணி சொல்லுவோம். அங்க அவ பரிசு நடக்கிற இடத்துல என்ன 10 பேருக்கு வர அங்க உபன்யாசம் பண்ணுச்சுன்னா நிறைய கூட்டம் இருந்தா தான் உபன்யாசம் பண்றவளுக்கும் உபன்யாசம் பண்ணோம்னு ஆசையா நல்லா விஷயம் மனசுக்கு வரும். அங்க கொண்டு வச்சுட்டா அது ஒன்னும் வராது. இங்க கூட்டம் வரதுங்கிறதுக்காக இங்க சௌகரியமா இருக்குன்னு அந்த உபன்யாசத்துக்கு இங்க வைக்கலாம்னுட்டு ஏற்பாடு பண்ணினாரு. அதனால நாளைக்கு முதற்கொண்டு யாரான உபன்யாசம் பண்றதா கொஞ்சம் தமிழ்ல சொல்லுவா. தமிழ்ல சொன்னாலும் குஜராத்தில் சொல்ற மாதிரிதான் இருக்கும். ஏன்னா வேத விஷயமானதுனால நமக்கு புரிய சமாச்சாரம் இருந்தானா இப்ப நடக்கிற சண்டை கட்சி எவ்வளவு சொன்னா ரொம்ப ருச்சியா எல்லாருக்கும் புரியும். எங்கேயோ இருக்க முடியாத வேகத்துல அந்த அந்த காலமே மறந்து வச்சு அந்த லோகமே மறந்து வச்சு அது இருக்க பையனே மறந்து வச்சு நமக்கு. அதனால இப்பவும் அது வித்தியாசம் மாதிரி இருக்கும் தமிழ்ல சொன்னாலும். இருந்தாலும் கொஞ்சம் நம்ம தமிழ்ல சொல்றாங்க அது கொஞ்சம் நினைச்சுட்டு இருப்பா. அந்த மாதிரி இங்க கூட்டத்தை உபயோகப்படுத்திக்கோன்னுட்டு அந்த பரிசு நடத்துறதா இங்க வந்து வச்சா அந்த உபன்யாசத்துல அதுதான் அந்த பெரியவருக்கு அந்த அவர் சாமவேத அத்தியானம் பண்ணவர். அதனால சாமவேதத்தை பற்றி சாமவேதத்துல இன்னொன்னு பாகுபாடுகள் இருக்கு, சின்னத்தினுடைய பிரயோஜனம் என்னது அப்படின்னு சில சாமங்களை உதாரணமா சொல்லி அவர்களுக்கு அர்த்தமும் சொல்லி அவர் ஜோதிசாஸ்திர விஜயானத்துல ஜோதிசாஸ்திரத்துக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தத்தை சொல்லி சொல்லி வச்சிருக்க. அதனால நம்ம நாடு இமயமலை முதற்கொண்டு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஒரு ஒற்றுமையோடு இருக்கிறதுக்கு வேதம் தான் மூலம். அதனால சைவத்துல பெரியாரெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் பரமசிவனை சொல்றப்ப வேத முதல்வனைன்னு சொல்றா. விஷ்ணுபக்தியில அல்வாராயுதம் இன்னும் மகான்களாச்சாரியர்கள் சொல்ற எல்லாரும் வேத சுருதி வேண்டாப்பான்னு வேதம் தமிழ் செய்யான்னு மாறணும் செலவோகம்னு நம்மாழ்வார் எல்லாம் வேதத்தான் தமிழ்ல செய்யான்னுட்டு எல்லாம் வேத ஒரு மூலம் இருந்தா தான் நாம் ஒத்துறன்னு நாம் வேற 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 சென்றிருந்தா அப்புறம் பிரிஞ்சு நெல்லிக்கா முட்டையா விட்டு போடுறது. நம்ம புளி மூட்டையா இருக்கிறதா நெல்லிக்கா முட்டையா இருக்கிறதாங்கிறது இந்த மாதிரி நெல்லிக்கா முட்டைனா போடுறதுக்குள்ள ஓடி போயிடும். பிரிஞ்சு இருந்தா ஒண்ணுக்கு சக்தி இருக்காது. பிரிச்சா கூட பிரிக்க முடியாம பிடிச்சி ஈச்சா கூட ஈர்க்க முடியாம இது வரைக்கும் நமக்கு பெரிய வேலைக்கு ராஜ்யம் வேறையா இருந்துக்கலாம், பாஷை வேறையா இருந்துக்கலாம், ஆசாரம் பழக்கங்களும் வேறையா இருந்துக்கலாம். சூட்டு குடிப்பான், கால் குடிப்பான், விடுவான், ஏதோ ஒண்ணு ஒவ்வொருத்தம் ஒவ்வொரு இடத்துல 10 எச்சல்மா தெலுங்கு பேசுறதுன்னா அவனுக்கு 10 கிடையாது நீங்க வந்துருக்கலாம். நாமெல்லாம் தெலுங்குல பார்த்தா எச்சலே கிடையாதுன்னு எழுதுவோம். அதுக்கு மகாராஷ்டிர பேசுறோம்னா ஒரு மாவுல தண்ணி விட்டுட்டா அது தொடப்படாது. அப்புறம் 10 கையில அது தூங்கிருக்கணும். மாவுக்கு தண்ணியே விடக்கூடாது, மறுநாளைக்கு செய்யக்கூடாது மாவு அப்படின்ட்டு அப்படிதான் அவளுக்கு ஒரு ஆச்சாரம். ஆனா ஏதாவது சமையல் பண்றப்போ அந்த மேலத்துக்கு புடவை பல்ல எடுத்துட்டு சமையல் பண்ணி ஆரம்பிச்சிருவேன். அது எச்சல் அந்த எச்சல் அவளுக்கு தெரியாது. நமக்கு அவளை பார்த்தா நமக்கு எச்சலா தோணும், நம்ம பார்த்தா அவளுக்கு பத்தாது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தேசத்துல ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமா தோணும். இவ்வளவு புரிஞ்சு இருந்தாலும் கூட இவ்வளவு தேசம் பிரிஞ்சு இருக்கிற தேசங்கள் ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம் வேறு இருந்தாலும் இந்த வேதம்ங்கிறது ஒண்ணுதான் இவ்வளவு கோடி ஜனங்களையும் ஒரு ஒற்றுமைக்கு காரணம் அந்த வேதம் ஒண்ணுதான் இருக்கு. அதனால அதை நாம் மூலத்தை அது தண்ணி தெரியாது. அது எங்கேயோ இப்ப மரங்களுக்கு வேறு தண்ணி தெரியுமா,
அந்த வேற எடுத்தா கூட என்ன அதுக்கு என்ன தீச்சல் இருக்காது, ஒரு ஆசனம் இருக்காது, எனக்கு சேரு பூசிட்டு இருக்காது, அவ்வளவுதான். அதனால வேதம் மூலம் வேறு எல்லாத்துக்கும். அதனால அது பிரச்சாரத்துக்கும் ஒன்றும் தெரியாது, அது ஒன்றும் தெரிய வேண்டாம். இது ஏதோ வேர் நல்லா இருக்கணும். அதனால வேர் போயிட்டு தான் அப்புறம் எல்லாம் அவருடைய உடம்பு வேணும். அப்படி அது போகாம இருக்க முடியாதுன்னா வேர்ல தண்ணி வைக்கிறதுக்கு சில பேராவது தண்ணி வச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த சிலை அது இருந்தா தான் இந்த இவ்வளவு தேசமும் நமக்கு தத்துவங்கள் முழுக்க ஒவ்வொரு காலங்கள் இல்லாமனா இன்னொரு காலத்துல பெரிய காலம் இதுக்கு அர்த்தம் வச்சிருக்கா. நமக்கு அர்த்தம் தெரியாதவனா கூட அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டவனா கொஞ்சம் கேள்வியாகி தெரிஞ்சுக்கோங்கிறதுக்கு மூல நிதி வச்சிருக்கா. அந்த நிதியை நாம வச்சுட்டு அந்த வேகத்தை வச்சுக்கொண்டு சமமா இருக்க வேண்டியது அந்த வேகத்தை இருக்கல. அதனால இப்பவும் சில பேர் அடுத்த கிழமையில இதாக கூட இருக்க மாட்டான், இந்த 30-20 பேர் கூட இருக்க மாட்டான். இதோ இவ்வளையாவது ருசிக்கலாம் எங்க வேலையா இருக்கு அப்படிங்கிற முறையில அதுதான் சில பேர் சேர்ந்து ஒரு அவளுக்கு பரிசை பண்றது, அவளுக்கு பரிசை பண்றதுக்கு படிக்கிறதுக்கு வேண்டிய சௌகரியம் பண்றது அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கான். அதுதான் அதனுடைய அங்கமா தான் வேறு முக்கிய பார்வதி பதையே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தயே. மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வார ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் குரு பிரசாத சித்தியர்த்தம் குரு பிரீத்யர்த்தம் குரு பாத பூஜாம் அத்ய கரிஷ்யே. குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வஹம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம் பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருப்யோ நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. சுவாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. பிரம்ம விஷ்ணு சிவைக்க ஸ்வரூபாய நமஹ. காஞ்சி க்ஷேத்ரவாசாய நமஹ. கைலாச சிகரவாசாய நமஹ. ஸ்வதர்ம பரிபோஷகாய நமஹ. சாதுர்வர்ண சம்ரக்ஷகாய நமஹ. லோகரக்ஷண சங்கல்பாய நமஹ. ஓம் பிரம்மனிஷ்டாபராய நமஹ. சர்வ பாபஹராய நமஹ. தர்மரக்ஷக சந்துஷ்டாய நமஹ. பக்தார்ப்பிததன ஸ்வீகர்த்ரே நமஹ. சர்வோபனிஷத் சாரஜ்ஞாய நமஹ. சர்வசாஸ்திரகம்யாய நமஹ. சர்வலோக பிதாமகாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. நானாவித புஷ்பார்ச்சிதபதாய நமஹ. ருத்ராக்ஷ கிரீடதாரிணே நமஹ. பஸ்மோத்தூளித விக்கிரகாய நமஹ. சர்வஜ்ஞாய நமஹ.
सर्वचराचर व्यापकाय नमः अनेक शिष्य परिपालकाय नमः मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः अभयहस्ताय नमः भयापहाय नमः यज्ञपुरुषाय नमः यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः यज्ञसम्पन्नाय नमः यज्ञसहायकाय नमः यज्ञफलदाय नमः यज्ञप्रियाय नमः उपमानरहिताय नमः स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटि सूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागत वत्सलाय नमः श्रीशैल शिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढ़ाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युमोचक शक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रह कारकाय नमः अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம் நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு
அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்வலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள்
பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே. நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே. அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.